ایک کم 100 99 قتل کر دیے. تو اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اچھا دفع ہو جائے یہاں سے نکل جا. آ گیا توبہ کرنے. اتنا بڑا ظالم اتنا بڑا خونخوار بھیڑیا کہاں سے آ گیا توبہ کرنے؟ نکل جا میرے یہاں سے. اس نے کہا مولوی صاحب کوئی صورت ہو میری توبہ کی. کہہ دیا نا نکل جا باہر. وہ باہر گیا سلوار نکال کے لے آیا. اس نے کہا چل پھر 99 وہ تو 100واں تو. حدیث پاک ہے نا 99 وہ اور 100واں تو 100 قتل کر دیے. لیکن دل میں توبہ کا خیال آ چکا تھا. کسی سے پوچھا اللہ والے سے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں بڑا مجرم میں اللہ سے مجھے ڈر لگتا ہے. ایک کے پاس گیا تھا اس نے مجھے بڑا ڈرایا تو میں نے اسے بھی صاف کر دیا ہے. تو اس بندے نے کہا کہ یار فلاں گاؤں میں نا اللہ کا ایک ولی رہتا ہے تو وہاں چلا جا. حدیث پاک ہے بخاری شریف کی. وہاں چلا جا. اگر تو وہاں جائے گا نا تو تیری بات بن جائے گی. وہ دل میں صدق لے کے اللہ کے ولی کی زیارت کی نیت لے کے ان کی بستی کی جانب گاؤں کی جانب چل پڑا. جا رہا تھا نا ابھی پہنچا نہیں راہ میں بیچارے کو موت آ گئی. فرشتے آگے جنت کے بھی جہنم کے بھی. جہنم والے کہیں کہ اس کو دوزخ میں ڈالیں گے یہ بڑا خونخوار تھا قاتل تھا گناہگار تھا بدکار تھا سیاہکار تھا. جنت والے کہیں کہ نہیں توبہ کا ارادہ کر چکا تھا پھر اللہ کے ایک ولی کی آستانے پر جا رہا تھا. جھگڑا ہو گیا دونوں کا. اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ چلا گیا. ہاں یا اللہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی فرشتوں جھگڑو نہیں ایسے کرو کہ زمین ماپ لو. زمین ماپ لو. اگر تو زیادہ فاصلہ طے کر چکا تھا تو جنتی اور اگر تھوڑا فاصلہ طے کیا ابھی باقی رہتا ہے زیادہ تو پھر جہنمی. اور زمین کو حکم دے دیا زمین کو حکم دے دیا میرے ولی کی بستی کی جانب سے سکڑ جا سکڑ جا تاکہ زیادہ فاصلہ طے ہو چکا ہو. کب رہتا ہو جب فیصلہ جب پیمائش کی گئی ایک بالشت کے برابر اس کا سینہ اللہ کے ولی کی بستی کی جانب آگے کو نکلا ہوا تھا تو اللہ نے اس بندے کو بخش دیا. تو کہتا ہے کہ جانے سے کیا فائدہ ہے؟ میں کہتا ہوں بھی جانا تو دور کی بات ہے تو گھر سے نکل تو صحیح. اللہ نہ کرے اللہ تجھے 100 سال زندگی دے اور زیادہ دے راہ میں مر جائے تو ولی کی بستی کی برکت یہ ہے کہ تب بھی جنتی تب بھی جنتی. حدیث بخاری شریف کی. ٹھیک ہے مولانا یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے مگر شرک پھیل رہا ہے. میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ بڑا درد ہے آپ کو شرک کے پھیلنے کا. بتائیے کیسے پھیل رہا؟ دیکھا نہیں آپ نے مزار بن رہے ہیں. اچھا مزار بن رہے ہیں شرک پھیل رہا ہے جی. تو میں نے کہا شرک کے مادے کتنے ہوتے ہیں؟ نہیں شرک ہو رہا ہے. میں نے کہا نہیں شرک کے مادے بیان کرو. تو شرک کے مادے کتنے ہوتے ہیں؟ صرف 2. اللہ کی طرح کسی اور کو اللہ مان لینا یہ شرک ہے. یہ اللہ کے مقابلے میں کسی کا کوئی کمال مان لینا یہ شرک ہے. آپ قسم سے کہیے کیا ہم نے کسی صاحب مزار کا کوئی کمال اللہ کے مقابلے میں کبھی مانا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کمال ماننا شرک ہے نا. یعنی اللہ تو مجھے بیٹا معاذ اللہ نہیں دینا چاہتا تو وہ ولی جو ہے نا زور سے دلوا دے گا. یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ شرک. میری دکان اللہ تو نہیں چلنے دیتا لیکن فلاں جو اللہ کے ولی ہے نا وہ زور سے چلا دیں گے. یہ شرک ہے. ہاں عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ میرے کرتوت ایسے ہیں کہ میری دکان نہیں چلتی اور جب اللہ کا ولی لب ہلائے گا تو اللہ مان لے گا میرا کاروبار چل جائے گا. سمجھیے نا سمجھیے. اور میں پورے زور سے کہتا ہوں it is our faith, it is our religion, it is the fact. And I say we all are purely slaves of the beloved Mustafa, darling of Allah. It is our identification. It is our identification. We all are the Muslims and we all are the purely slaves of the beloved Mustafa. I have been studying in GC Lahore. I'm old Ravian. Inshallah, I say, all the Muslims will
prevail in the world इंशाअल्लाह। आप आस्थानों से वाबस्ता रहेंगे तो दीन सलामत रहेगा, आप आस्थानों से वाबस्ता रहेंगे अकीदा सलामत रहेगा। अल्लाह गवाह है, इन सबको लाइन में लगा के लोग 2 मिनट में डगमगा के रख देते हैं। और जिनका ताल्लुक अल्लाह वालों से कायम है वो कहते हैं ठहर जा जरा, मैं अभी फोन करके पूछता हूं, देता हूं जवाब तुझे। तो अभी रिंग होती नहीं तो अगला पहले भाग जाता है। यकीन फरमाएं, मुझे जब कोई नौजवान कहता है कि हजरत हर जगह तो आपसे फौरन राब्ता नहीं हो सकता, क्या करें? मैंने कहा सिर्फ इतना कहा करो कि पता है इस बारे में इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हमारे आकाए नेमत मौलाना इमाम अशा अहमद रजा खान कादरी का नुक्ताए नजर क्या है? फिर क्या होगा? मैंने कहा अभी पूरा नाम नहीं लिया होगा कि नहीं बस मैं बहस नहीं करना चाहता। रजा का नाम अल्हम्दुलिल्लाह बदअकीदगी के आगे बंद है, रजा ने सलाम बदअकीदगी के आगे बंद बांध दिया। मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने बदअकीदगी के आगे बंद बांध दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ढोडा शरीफ के बुजुर्गों ने बदअकीदगी के आगे बंद बांध दिया। अल्हम्दुलिल्लाह शरकुल शरीफ वालों ने बदअकीदगी के आगे बंद बांध दिया। अब हजरात का यहाँ जमा होना बाइस बरकत है, बाइस बरकत है। अब देखिए, बस लोग कहते हैं जी ये आस्थानों वाले नजराना लेते हैं। मैंने कहा आप कसम से कहिए आपने कितना नजराना दिया है? चुप। तो मैंने कहा जो नजराना खुद देता नहीं है वो कहता है कि बुजुर्ग नजराना लेते हैं। अरे पगले, तूने हाथ को लेते देखा है ना, देते नहीं देखा। और बुजुर्गों का तरीका रहा कि जब कोई नजराना दे तो बुजुर्गों ने कभी मना नहीं किया कि ना दिखा, देखे कि 1000 का नोट आ रहा है। मगर जब इस हाथ से जाता है तो छुप के जाता है ताकि कोई ना देखे कि कहां जा रहा है। फरीदुद्दीन वलमिल्ला बाबा फरीदुद्दीन गंज शेखर शेख कबीर रहमतुल्लाह अलैह असर से मगरिब तक नजराना लेते थे, असर से मगरिब तक नजराना लेते थे। और मगरिब व इशा के वक्त आम लोगों की मुलाकात बंद हो जाती थी। फिर अपने खास हुजरे में बैठते थे, लोग आते थे, हजरत बीवी बीमार है, दिल्ली ले जाना है, पैसे नहीं। अच्छा ले जा। हजरत बेटी जवान है, निकाह करना है। अच्छा ले जा। जाइए तारीख पढ़िए औलिया अल्लाह की। लोगों दुनियादारों के दर पर जाओ तो लोग मिलने नहीं लेते, और आस्थानों वाले मस्जिद में मुसल्ले पे बैठे होते हैं, जब चाहो जाके मिल लो। तुमने क्या समझ रखा है इनको? कितने बड़े मर्तबे के मालिक हैं लोग। किसी के घर में 2-4 दिन 10, 15, 20 मेहमान आते रहे तो बीवी बोल पड़ती है, बेगम साहब कह देती है, साहब आप ऐसे करें, आप इनके पास क्यों नहीं चले जाते? आपने तो लाइन लगा दी है, मैं तो मर गई पका पका के, बस मैं तो फिर चूल्हे पर ही खड़ी रहूं, इधर हंडिया में डोई चलाती रहूं, उधर में रोटियां पकाती रहूं। अब मुझसे नहीं होता ये, आप इनके पास चले जाइए, ये इनको कहीं और ले जाइए। खुदा का कितना बड़ा फजल है कि आस्थानों पर 24 घंटे रोटी मिलती है और ये थकते नहीं। लोगों तुम ये देखते हो कि नजराना लेते हैं, तुम उनकी खिदमत नहीं देखते कि रात दिन दौड़े हुए हैं। फलां गांव में मिलादे पाक का जलसा करवा दें ताकि वहां रसूलुल्लाह के गुलाम जमा हो जाएं, किसी आलिम दीन को बुला के उनका ईमान ताज़ा करवा दें। खिदमत क्यों नहीं देखते? वैसे भी माशाअल्लाह हमारे पाकिस्तान में आदत है लोगों की कि जब तक कोई बंदा यहाँ होता है ना, आई एम हेयर इन दिस टाइम एंड साहबजादा साहब इज आल्सो हेयर, तो कहते हैं हाँ माशाल्लाह तुर्रा बड़ा निकाल रखा था, साहबजादा साहब बैठे थे, बड़े बड़े जनाबे वाला करो फरसे। तुमने पगड़ी का तुर्रा देखा है, शिमला देखा है, तुमने वो तड़प नहीं देखी जो सीने में धड़कने वाले दिल में है तुम्हारे लिए। हमारा ये सफ़ेद कुर्ता देखा है, पगड़ी देखी है, हमारी ये ऐनक देख ली है, ये नहीं देखा जो रात दिन कभी कलम चला रहे हैं, कभी बुखारी शरीफ खोल रहे हैं, कभी तफसीर देख रहे हैं, कभी हदीस देख रहे हैं, कभी फ़िक़ा देख रहे हैं, कभी अस्माए रजाल की किताबें देख रहे हैं। आकर मेरे यहाँ देखो शरत रमज़ी पर काम कर रहा हूँ, कई मरतबा एक लफ्ज़ की तहक़ीक़ पर 6-6